Okay, we'll start with unit 3, that is rank of matrix and linear equations. Rank of matrix and linear equations. So this unit will cover in 2 chapters. That is, one is rank of matrix and other is linear equations. So to start with this, your first article is minor of order k of a matrix. So what do you understand this minor? We'll discuss first. The minor of order k. Suppose you have some matrix. You have some matrix, and if you delete minor is just determinant. Determinant of, suppose this A is your matrix, and its submatrix. How submatrix is obtained? Somebody can delete first row, any row in between and first column, and write the remaining things, remaining entries, and the determinant value of that remaining entry is called minor. So order k means what? If determinant is of order k by k, if determinant is of order k by k, then it is of minor of order k. So I'm writing the definition here. You don't need to write, everything will be shared with you at the end of each week. So just you write example. When I ask solve, at that time you can write. I'm writing definition: a minor of order k a minor of order k of a matrix A, minor of order k of a matrix A is a determinant also is determinant of a k cross k submatrix. K cross k submatrix. जसं सबसेट आहे तसंच मॅट्रिक्सचं काही पार्ट्स. Submatrix of A. So how this submatrix is formed? We have to delete certain rows and columns. For example, I will take matrix as this. So matrix is 0, 2, -1, 0, 2, 4, -3, -1. Next 4, 5, 2, 2. This is the matrix A. This is the matrix A. And now we have to form submatrix of order 2, submatrix of order 3, and at most we can form this matrix of order what? Onkar Sampate. Onkar. Don't write anything on the screen. Okay, sir. It is 3 by 4 matrix. तर आपण याच्याकडे ऑब्झर्व केलं तर हायेस्ट ऑर्डर ऑफ डिटरमिनंट काय निघू शकते? त्या ठिकाणी 3 निघू शकते. म्हणजे याची मायनर ऑफ ऑर्डर के तुम्हाला मिळू शकतो. तर मायनर ऑफ ऑर्डर समजा 2 काढायचं असेल तुम्हाला, डिलीटिंग द फर्स्ट अँड फोर्थ कॉलम. सो दिस इज फर्स्ट कॉलम, second column, third column, and fourth column. Deleting first and fourth column, it will not square matrix. We have to delete something else. Deleting first and fourth column and third row. This will be deleted. So what is the remaining determinant? It is, so these are for the numbers, column numbers. These are column numbers, 1, 2, 4, like this. So it remains 2, -1, 4, -3. So this will use, what is the determinant value of this? Can anybody tell me? Its determinant value is -2. It is minor of order 2. It is minor of order 2 of matrix A. हा minor of order 2 एकच असेल का? 2 by 2 भरपूर आहे याच्यामध्ये. तुम्ही काय करता, एवढं ठेवून बाकी सगळं डिलीट करू शकता. सो त्या ठिकाणी तो काय येईल? आता मी काय डिलीट केलं ते मेन्शन करणार नाही. फक्त मॅट्रिक्सचं फक्त असं लिहायचं नाही की इथले 0, 2 आणि इथले 2, 2 असं लिहायचं नाही. बरोबर डिलीट करून तो आला पाहिजे. सपोज
I'll write this. So it is 0 minus 4, that is minus 4 is of minor of order 2. Minor of order 2 of A. कसा आला तो मॅट्रिक्स? शेवटचा रो आणि शेवटचे दोन कॉलम डिलीट केल्यानंतर तो मॅट्रिक्स आला. असाच करून आला पाहिजे, नाही तर एखादा हा 0 इथला घेईल, मग हा -1 घेईल, मग 4 घेईल, असं चालत नाही या ठिकाणी. सिस्टमॅटिक पण आला पाहिजे, म्हणजे कोणता तरी रो आणि कॉलम डिलीट करूनच तो आला पाहिजे. त्यालाच आपण प्रॉपर सब मॅट्रिक्स असं म्हणूयात. So I can have minor of order 3 also. How this minor of order 3 is obtained? Just you tell me how it is obtained. 0, 2, -1, 2, 4, 3, 4, 5, 2. How it is obtained? The determinant is calculated already. Is minor of order 3 of A. हा कसा काढला असेल सांगा? 0, 2, -1 म्हणजे फर्स्ट रो त्या ठिकाणी दिसतोय, सेकंड रो दिसतोय, थर्ड रो दिसतोय, म्हणजे जस्ट डिलीट द लास्ट कॉलम ऑफ द मॅट्रिक्स से यू गेट मायनर ऑफ ऑर्डर 3. आता मायनर ऑफ ऑर्डर 3 एक आहे का? कोणताही एक कॉलम डिलीट केला तर तुम्हाला रिमेनिंग 3/3 मॅट्रिक्स मिळेल. म्हणजे जवळपास तुम्ही 4 वेळा 4 कॉलम डिलीट करू शकता. म्हणजे इथं 4 मायनर ऑफ ऑर्डर 3. देयर आर टोटल 4 मायनर्स हुज ऑर्डर इज 3. Likewise, we can compute how many minors of order 2 are there, how many minors of order 1 are there. Minors of order 1 are 12. Minors of order 1 are 12. Minor of order 1 म्हणजे काय? 1 by 1 मॅट्रिक्स. आणि 1 by 1 मॅट्रिक्स म्हणजे प्रत्येक एंट्री घेतल्यासारखं येते. म्हणजे 0 हा कसा ऑब्टेन होईल? This 0 is obtaining by deleting second, third, fourth column and second and fourth row. So it is the determinant of order 1. So determinant of order 1 म्हणजे काय? मॅट्रिक्स सगळ्या एंट्रीज म्हणजे त्या ठिकाणी किती येतात? 3/4 म्हणजे जवळपास 12 एंट्रीज. So there are 12 minors whose order is 1. So likewise, there are 4 minors whose order is 3. Now my question is, how many minors are there of order 2? How many minors are there of order 2? That is the question. मी ए मॅट्रिक्स पुन्हा या ठिकाणी लिहितोय. 0, 2, -1, 0, 2, 4, -3, -1 and 4, 5, 2, 2. ओके. आता मायनस ऑफ ऑर्डर 2 करण्यासाठी तुम्हाला कमीत कमी एक रो डिलीट करावा लागेल. समजा मी तिसरा रो डिलीट केला तर राहिलेल्या मधून किती निघतील? ह्या दोघातून एक निघेल. मी काउंट करतोय. नंतर ह्या दोघातून एक निघेल, किंवा ह्याच्यातून फर्स्ट सेकंड, मी इथं फर्स्ट सेकंड म्हणतो, फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ, म्हणजे पहिला कॉलम दुसरा कॉलम, शेवटचा रो डिलीटेड, पहिला कॉलम तिसरा कॉलम, अशा प्रकारे हे 3 मिळतील. नंतर दुसरा तिसरा, दुसरा चौथा आणि तिसरा चौथा, अशा प्रकारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ह्या दोघांवरून 6 मिळतील. मग तसंच या दोघांवरून 6 मिळतील आणि पहिल्या आणि शेवटचे 6 मिळतील. जवळपास देर आर टोटल 18 मायनर्स ऑफ ऑर्डर 2. 18 मायनर्स ऑफ ऑर्डर 2. देर आर टोटल 18 मायनर्स ऑफ ऑर्डर 2. Any difficulty in this minor definition? You can unmute and ask to me. नसेल तर पुढे जा म्हणून सांगा. म्हणजे मॅट्रिक्सची ऑर्डर जर m क्रॉस n असेल तर त्यातले कोणतेही k रोज आणि k कॉलम्स रिटेन करायचे. k ची किंमत ही काय असेल? तुमच्या m आणि n पेक्षा कमी घ्यायच्या. m आणि n पेक्षा मोठी घेऊ शकत नाही. म्हणजे मिनिमम ऑफ m, n. इथं जास्तीत जास्त k काय पाहू शकतो आपण? इथं मॅट्रिक्सचे रोज 3 आहेत आणि कॉलम्स 4 आहेत. तर आपला मायनर ऑफ ऑर्डर हायस्ट काय येणार आहे? या दोघांपैकी एक, म्हणजे 3 आणि 4 पैकी, म्हणजे तो 3 येणार आहे. म्हणजे मायनर ऑफ ऑर्डर 1 येणार आहे, मायनर ऑफ ऑर्डर 2 येणार आहे, मायनर ऑफ ऑर्डर 3 येणार आहे, मायनर ऑफ ऑर्डर 4 येणारच नाही, कारण 4/4 सब मॅट्रिक्स नाही तिथं, कारण त्याचे ऑर्डर्स काय 3/3 आहे. तर मायनर ऑफ ऑर्डर 1 टोटल 12 आहेत, मायनर ऑफ ऑर्डर 2 टोटल 18 आहेत ह्या मॅट्रिक्सच्या ऑर्डरसाठी, आणि मायनर ऑफ ऑर्डर 3 आपण पाहिले तर ते किती आहेत? एक कॉलम डिलीट करायचं तर ते टोटल 4 आहेत. सो लाईक दॅट वी हॅव डिस्कस हिअर. म्हणजे आपण एक नोट करू शकतो, देअर कॅन बी मोर दॅन 1 मायनर ऑफ ऑर्डर के. तिथे एकच मायनर असणार नाही, आपण हे ऑब्झर्व करू शकतो. द इम्पॉर्टंट नोट ऑन दिस रिमार्क, देअर कॅन बी मोर दॅन 1 मायनर. देअर कॅन बी मोर दॅन 1 minor. So I'll write this in word. 1 minor
ऑफ ऑर्डर के, एक किंवा एकपेक्षा जास्त असं म्हणूयात आपण, देयर कॅन बी वन मायनर ऑफ ऑर्डर के फॉर इच इंटिजर के, फॉर इच इंटिजर के, म्हणजे मायनर हा एक नाही, मायनर हे एकापेक्षा काय जास्त आहे. So how these minors plays a role in the rank of the matrix. Now we'll come to the important definition, that is rank of the matrix. Minor is clear to everyone. Minor of order k means what? It is the determinant value of k by k sub matrix of matrix A. या मॅट्रिक्सचा मायनर ऑफ ऑर्डर के म्हणजे काय, काहीतरी रोज आणि डिलीट कॉलम करून तुम्हाला के बाय के ऑर्डरचा सब मॅट्रिक्स मिळेल. त्या सब मॅट्रिक्सचा डिटरमिनंट व्हॅल्यू म्हणजे काय, मायनर ऑफ ऑर्डर के. आणि मायनर ऑफ ऑर्डर के हा प्रत्येक इंटिजरसाठी एकापैकी एक किंवा एकपेक्षा जास्त असतो. तर मॅट्रिक्सची ऑर्डरच 3 असेल तर त्या ठिकाणी तो 1 राहील समजा. नाउ आय विल डिफाइन द रँक ऑफ मॅट्रिक्स. This is very important term in the algebra, and which we require till you do your higher studies in mathematics as well as computer science or any field. So you must know what do you mean by rank of the matrix. When you go in higher studies, it is just saying that the rank of the matrix is just the number of linearly independent rows or number of linearly independent columns. That's it. But at present, you are the BSc first year students. You might not knowing the concept of dependent and independent. So we have to construct this definition in terms of the minor of order k. So I am writing definition here. A non-zero matrix A. A non-zero matrix A. Matrix should be non-zero. If matrix is 0, then its rank is defined to be 0. A non-zero matrix A is said to have rank R. Is said to be have rank R. Many people forget the definitions when you do your PhD, and if some intro, if it is asked what is the rank of the matrix, and you are not able to say what do you mean by rank when you complete your PG in mathematics. So keep this definition, like you keep remembering that how the counts of 2 or how 2 plus 2 is 4, like that we have to keep this definition in mind. A non-zero matrix A is said to have rank R if there are 2 conditions. A has at least one minor. What do you mean minor? It's a determinant value. Minor of order must be mentioned. One minor of order R which is non-zero. A has at least one minor of order R. So A has at least one non-zero minor with a non-zero सुद्धा which is non-zero म्हणण्यापेक्षा. A has at least one non-zero minor of order R. म्हणजे तिथं R by R ऑर्डरचा सब मॅट्रिक्स असेल की जो डिटरमिनंट काय देईल, नॉन-झिरो देईल, कमीत कमी एक मिळावा. आणि दुसरी कंडिशन्स, एव्हरी मायनर ऑफ ऑर्डर R plus 1 इफ एनी, समजा R plus 1 ऑर्डरचा तिथं मायनर असेल तर तो काय असणार आहे, 0 असणार आहे. एव्हरी मायनर ऑफ ऑर्डर R plus 1 जर त्या ठिकाणी असेल तर is 0. Every minor of order R plus 1 is 0. Now this is just basic definition. एखाद्या मॅट्रिक्सची रँक R असणं म्हणजे काय, there exists at least one non-zero minor of order R. Matrix having rank R means compulsory there must be R by R submatrix whose determinant is non-zero. At least one has to be exist. And every R plus 1, suppose matrix is having rank 2, then every minor of order 3 has to be 0 there. In that case, the rank of that matrix is, okay, let me explain this by example. Suppose I will take the matrix of order, same order as of above. Three rows and 4 columns. So what is highest possible value of minor? Highest possible value of minor काय आहे? 80. नाही, हायेस्ट ऑर्डर ऑफ मायनर 3 येईल ना, याच्यामध्ये किती मायनर ऑर्डर पण लिहू शकतो. मायनर ऑफ ऑर्डर 1 निघेल का? मायनर ऑफ ऑर्डर 1 आहे 1 by 1, म्हणजे प्रत्येक एलिमेंट म्हणजे मायनर ऑफ ऑर्डर 1 आहे.
मायनर ऑफ ऑर्डर 2 हे 18 आहेत आणि मायनर ऑफ ऑर्डर 3 किती आहेत? मायनर ऑफ ऑर्डर 4 आहेत. ओके, व्हेरी गुड. आणि हे किती आहेत? 12 आहेत. तर आता आपल्याला वरच्या कन्सेप्ट प्रमाणे हे सगळे नॉन झिरो एंट्रीज आहेत. म्हणजे काय? मायनर ऑफ ऑर्डर 1 इज नॉन झिरो. आपल्याला ऍटलिस्ट पाहिजे, म्हणजे याची रँक काय असेल? 1 किंवा 1 पेक्षा मोठी असेल. मायनर ऑफ ऑर्डर 2 आपल्याला काढावा लागेल. आता 2 ऐवजी आपण 3 चा विचार करूयात अगोदर. फर्स्ट किंवा ठीक आहे, आपण आता इथं काय देर एक्झिस्ट, म्हणजे तिथे आहे, आपल्याला दिसतंय. हे प्रत्येक आपण जर पाहिलं डिटरमिनंट तर तो नॉन झिरो. देर एक्झिस्ट नॉन झिरो मायनर ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ मॅट्रिक्स ए. दॅट मीन्स आता इथं मी एक ऍड करायचं राहिला. द रँक ऑफ मॅट्रिक्स डिनोटेड कशाला करायच्या? द रँक ऑफ मॅट्रिक्स is denoted by the italic notation row of A. In some book it is just write rank of A. So use this notation rank of A. It is denoted by there exists non-zero minor of order 1. तर तिथं जवळपास किती मायनर्स आहेत? 12 मायनर्स आहेत जे नॉन झिरो आहेत. There exists 12 non-zero minors. There exist 12 non-zero minors of order 1 which are non-zero. So rank of A has to be greater than or equal to 1. त्याची रँक 1 असेल किंवा 1 पेक्षा मोठी असेल. त्याची रँक 1 केव्हा असेल? त्याची रँक 1 केव्हा असेल? इफ एव्हरी मायनर ऑफ ऑर्डर 2 इज 0. सो लेट अस राईट प्रत्येक मायनर ऑफ ऑर्डर 2, फाइंड ऑल द मायनर्स ऑफ ऑर्डर 2. ऍक्च्युअली ही प्रोसिजर रँक काढायची नाही, रँक काढायची सिंपल प्रोसिजर आहे, पण मी डेफिनेशन समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतो या ठिकाणी. एव्हरी मायनर ऑफ ऑर्डर 2. नाउ फाइंड all the minors of order 2. Find all the minors of order 2. So how many are there? So 2, 2, 3, 3. याची व्हॅल्यू 0 येते. 2, 2, 3, 3. पहिल्या दोन रोचा विचार केला तर आपण असं लक्षात घेऊयात की सगळे 0 येतात. काय इथं काय लक्षात आलं आपल्याला? कोणतेही तुम्ही एलिमेंट घेतलेत, कोणते आता इथं पहा, 3 हा मॅट्रिक्स घ्या, 4 3 12 12 वजा 12 हा घ्या. कोणताही 2x2 घेतला त्या ठिकाणी 0 येणार आहे. कोणताही घ्या तुम्ही, हा घ्या, वाटल्यास हा घ्या. 3 into 2 3 into 2, कारण एलिमेंट सगळे सारखेच आहेत. सो एव्हरी मायनर ऑफ ऑर्डर 2 या ठिकाणी ऑब्झर्व करून आपण 0 लिहूयात. कॅल्क्युलेट करू नका, जवळपास 18 व्हॅल्यूज तुम्ही कॅल्क्युलेट करू नका. सगळ्या व्हॅल्यूज ह्या काय? ऑल द 18 मायनर्स ऑफ ऑर्डर 2 आर 0 असं म्हणतो मी. all the 18 minors of order 2 are 0. Hence rank of matrix is 1. आता एव्हरी मायनर ऑफ ऑर्डर 2 0 आहे, एव्हरी मायनर ऑफ ऑर्डर 3 0 आहे. कारण आपण डिटरमिनंट काढता 3/3 डिटरमिनंट काढता असताना काय करतो? उदाहरण म्हणून आता एक घेतो या ठिकाणी की 2 2 2 3 3 3 आणि 4 4 4. हा डिटरमिनंट काढायचा असेल तर हा डिटरमिनंट सॉल्व्ह करताना मला 2/2 मायनर लागतो. हा डिटरमिनंट सॉल्व्ह करताना मला 2/2 मायनर त्या ठिकाणी लागतो. बघा, हे प्रत्येक 2/2 मायनर काय? हे विदाउट कॅल्क्युलेशन सांगतो मी. प्रत्येक 2/2 मायनर काय? 0 आहे. म्हणजे जर प्रत्येक 2/2 मायनर 0 असेल तर 3/3 ऑर्डरचा मायनर सुद्धा काय असेल त्या ठिकाणी 0 असेल. If every minor of order r plus 1 is 0, to compute minor of order r plus 1, we need determinant of order r, and in determinant of order r is always 0. ज्यावेळेस तुम्ही ऑर्डर 3 चा मॅट्रिक्सचा डिटरमिनंट सॉल्व्ह करता त्यावेळेस 2/2 मॅट्रिक्सचा डिटरमिनंट लागतो. पण 2/2 सगळे 0 या ठिकाणी. 2/2 सगळे 0 तर ऍक्च्युअली तुमचा डिटरमिनंट व्हॅल्यू काय येणार त्या ठिकाणी? 0 येणार आहे. म्हणून मी या ठिकाणी एक रिमार्क महत्त्वाची करू शकतो. ठीक आहे, या मॅट्रिक्सची रँक काय आहे आपण आन्सर करूयात. या मॅट्रिक्सची रँक ही काय? 1 आहे. Because there exists at least one minor of order 1 which is non-zero. Actually there are 18 minors whose order is 1 which are non-zero, and every minor of order 2 is 0, as matrix construction is such that every minor of order 2 is 0. And if every minor of order 2 is 0, then naturally every minor of order 3 has to be 0. चारही मायनर काढले तर तुम्हाला बरोबर 0 येतील, कारण मायनर ऑफ ऑर्डर 3 काढत असताना त्याच्यामध्ये मायनर ऑफ ऑर्डर 2 तुम्हाला अशा प्रकारे कॅल्क्युलेशन करावं लागतं आणि प्रत्येक मायनर हा 0 असल्यामुळे शेवटी कॅल्क्युलेशन 3/3 चं 0 येणार आहे विदाउट doing anything. So I'll make important remark here regarding this minor. If matrix ची रँक जर r असेल ना
तर R+1 ऑर्डरचे सगळे मायनर, R+2 ऑर्डरचे सगळे मायनर त्या ठिकाणी काय होतील, 0 होतील. तर आपण हे डिटरमिनंटच्या थेरी म्हणून लिहूयात. From the theory of determinants, we know that आता determinantचा अभ्यास करून आपण म्हणतोय determinant तुमचे झालेले आहेत in 11-12. we know that the determinant of order k by k, determinant of order k by k of matrix A, असं समजूयात की k ची किंमत आपण 2 पेक्षा मोठी घेऊयात, can be expressed as a linear combination of determinants of submatrix. Linear combination of determinant of submatrix of order k minus 1. म्हणजे 3 ऑर्डरचा डिटरमिनंट द्यायचा असेल तर तुम्हाला 2 ऑर्डरचे 3 डिटरमिनंट लागतील, त्याला स्केलर मल्टिप्लाय केले, नंबर मल्टिप्लाय केले, त्याला लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणतो आपण, जे वरती या ठिकाणी केलंय मी. आता हे बघा, हा नंबर आहे आणि हा मायनर ऑफ ऑर्डर 2 आहे, हा नंबर आहे आणि हा मायनर ऑफ ऑर्डर, म्हणजे याला लिनियर कॉम्बिनेशन म्हटलंय. हे 3/3 डिटरमिनंट सॉल्व्ह करायचा असेल तर तो 2/2 डिटरमिनंट लागणारच आपल्याला. जर प्रत्येक 2/2 0 असेल तर 3/3 कसा नॉन 0 येईल, प्रत्येक 2/2 0 असेल तर 3/3 कंपल्सरी काय येईल, 0 येईल. हीच गोष्ट या ठिकाणी मेन्शन करायची आपल्याला ऑफ ऑर्डर k minus 1. Thus, if all the minors of order r+1 vanish, if all the minors of order r+1 of matrix A vanish or 0, vanish म्हणजे त्याची व्हॅल्यू 0 आहे, then so do all the minors, of order r+2 r+3 पुढे कुठे जा, r+2 and continuing, म्हणजे r+3 पण लिहू शकतो, continuing of larger order than r vanish, all are 0. सगळे 2/2 0 असेल तर 3/3 कंपल्सरी त्या ठिकाणी 0 असतील, म्हणजे त्याची रँक या ठिकाणी आपल्याला, म्हणजे रँकच्या कन्सेप्टवरूनच आपण घेतलेलं आहे. ठीक आहे, आता आणखी एक एक्झाम्पल घेऊ. इथं डिटरमिनंट काढणं सोपं होतं, थोडं वेगळं एक्झाम्पल घेऊ आपण. फाइंड द रँक ऑफ दिस मॅट्रिक्स, बट डोंट यूज दिस मेथड टू कॅल्क्युलेट द रँक ऑफ मॅट्रिक्स. देर आर व्हेरी सिम्पल मेथड टू फाइंड द रँक ऑफ मॅट्रिक्स. दिस इज जस्ट टू अंडरस्टँड द डेफिनेशन ऑफ मॅट्रिक्स. So row echelon form is the method. For that we need to apply elementary row operations. Elementary operations we need to study first. Okay, example, find rank of matrix A. You also try to solve side by side. We have to find rank of this matrix A. So we will begin with, look at every minor of order 1 is, आपल्याला there exists at least one minor of order. आता इथं काय 1 by 1, हा 1 ही 1 एंट्री म्हणजे काय 1 by 1 मॅट्रिक्स, ही 2 एंट्री म्हणजे काय 1 by 1 मॅट्रिक्स. तर 1 by 1 टोटल 9 आहेत त्या ठिकाणी, जे काय नॉन 0 आहेत. सो there exists minor of order 1 of matrix A which is non-zero. So rank of matrix A is, so rank of matrix A may be 1 or greater than equal to 1. It is not, it may be equal to 1 or greater than 1.
So rank of zero matrix is zero असते लक्षात घ्या, and this is not zero matrix. You just make another remark here. Rank of zero matrix is zero. We write somewhere. Okay, I'll write this as second remark, and first remark, rank of zero matrix is assumed to be zero because they all zero matrix म्हणजे काय सगळे एंट्री झिरो आहेत, म्हणजे 1 by 1 मार्डर सगळे झिरो आहेत. मग आता 1 by 1 नंतर आपण थोडं -1 मध्ये जाणार आहे, आपल्याला त्या ठिकाणी त्याला डिफाइन करावं लागेल त्याची रँक ॲज झिरो. सो मायनर ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ मॅट्रिक्स A which is नॉन झिरो. सो थिंक अबाउट 2 by 2. तर 2 by 2 पहा या ठिकाणी 2 by 2 सगळे झिरो आहेत का? कोणता एक उचला, एक जरी नॉन झिरो आला ना तर पुढे जायचं, एक जरी नॉन झिरो आला तर पुढे जायचं. आता या ठिकाणी मी पहिलाच घेतो हा. आय विल टेक दिस by deleting third row and third column. So 1 2 2 3. What is value of this determinant? 3 minus 4 equal to -1 is -1 is minor of order 2 which is non-zero. तो जर झिरो आला असता तर पुढचा काढला असता, पण तो नॉन झिरो आला म्हणजे काय, देयर एक्झिस्ट minor of order 2 which is non-zero. Now we have to find minor of order 3. How many minors are there of order 3? मॅट्रिक्सचे ऑर्डर्स किती आहे? 3 by 3 आहे. तिथं एकच मायनर आहे ज्याची ऑर्डर 3 आहे. नाउ जस्ट फाइंड डिटरमिनंट ऑफ A. Determinant A, that is 1 2 3 2 3 4. Just find the value of determinant here. So it is 1 multiplied by 2, 3 4 5 7. Alternate plus minus by the definition of determinant. First column, first row deleted, and second column is also deleted. So 4 7, and plus 3 times 2 3 3 5. Just tell me the value of this. There is only one minor of order 2 because matrix is of order 3. Here's a value काढला आपण तर 1 multiplied by 21 minus 20 minus 2 multiplied by 14 minus 12 11. परत चेक करा, 10 minus 9. So this is -1. हा -1 येतोय, पुढे काय येईल? 14 minus 12 म्हणजे 2, तर हा येईल +4, आणि हा पुढे काय आला 3 into 10 minus 9 ना, म्हणजे 1 येईल. तर किती येते व्हॅल्यू येईल पाहू शकता तुम्ही. सर तिथं -4 येतंय. हा इथं सॉरी, इथं -4 येते, सॉरी इथं -4 येते आणि इथं +1 येते ना, 0 येते व्हॅल्यू. हा 1 आहे, -4 आहे आणि हा +3 आहे. 11 कसं आलं? बरोबर आहे का 0? Zero is correct. 4 minus 4 होता है. तर आता इथे there is every minor of order. इथं how many minors of order there? There is only one minor. So thus तिथे एकच मायनर आहे 3 ऑर्डरचा, म्हणून मी एव्हरी म्हणतोय, एकच आहे. thus every minor, आता पुढचं 3 by 3 काढायची गरज नाही आपल्याला कारण तिथं एकच आहे. every minor of order 3 of matrix A is 0. Hence rank of A is 2 because there exists minor of order 2 which is non-zero. So thus rank of A is 2. म्हणजे तिथं 2 by 2 सब मॅट्रिक्स मिळाला ज्याचा डिटरमिनंट नॉट इक्वल टू 0. बाकीचे 0 असू द्या, काय घेणं नाही आपल्याला. एक नॉन 0 मिळाला पास झालं, बाकीचे कॅल्क्युलेट जोपर्यंत 0 येत राहतो तोपर्यंत कॅल्क्युलेट करत राहायचं आपण. बट दिस इज नॉट मेथड टू कॅल्क्युलेट रँक ऑफ मॅट्रिक्स. देयर इज व्हेरी सिंपल मेथड, that is by converting into reduced row echelon form or row echelon form. We just trying to understand what do you mean by the minor of order, what is meaning of rank of the matrix A. एखाद्या मॅट्रिक्सची रँक R असणं म्हणजे सिंपल भाषेमध्ये तिथे एक मायनर असेल ऑर्डर R चा, तो नॉन झिरो असेल, आणि R+1 चा प्रत्येक मायनर त्या ठिकाणी काय असेल, झिरो असेल. अशा वेळेस त्या मॅट्रिक्सची रँक आपण R म्हणायचं, आणि मॅट्रिक्स जर झिरो असेल तर त्या मॅट्रिक्सची रँक नेहमी काय समजायचं, झिरो समजायचं. ही गोष्ट आपण या आतापर्यंत म्हणजे लर्न केलेली आहे.
मायनर ऑफ ऑर्डर के म्हणजे काय ते समजलं असेल आणि हे रँक म्हणजे काय ते समजलं असेल. ठीक आहे, आणखी एक एक्झाम्पल घेऊयात, बघूयात तुम्हाला काढता येते रँक. But don't apply this method to find rank of matrix. Later on, you will find that there are very simple method to find rank of matrix. Find rank of this matrix. किती ऑर्डर याची? 4 rows and 4 columns. आता काय करायचं, हायेस्ट ऑर्डर करून जायचा. आपण मगाशी एक पासून गेलोय, हायेस्ट ऑर्डर करून जायचं. फर्स्ट कॉम्प्यूट all minors of order 4 because highest possible is 4. So that is, there is only one minor of order 4. 1 minus 1 2 0 0 2 3. कारण काय होतं, याचा डिटरमिनंट काढताना आपल्याला कळतंय की हा 0 कशामुळे होतो, सगळे 0 असल्यामुळे होतोय का कसं येतं, आपल्याला ते लक्षात येऊ शकतो पॅटर्न. म्हणून याप्रमाणे आपण काढू शकतो. 4x4 चा डिटरमिनंट कसा काढायचा माहिती आहे का? 3x3 सारखंच लॉजिक आहे. नसेल माहिती तर काहींना माहित असेल, काहींना माहिती नसेल. I will just explain you how to find 4x4 determinant. Just look here. तेच आता आपण काय करूयात, ह्या रो पासून चालू करूयात. तर हा 1 कुठे, हा 1 इथे लिहितो आपण, आणि याचा मल्टिप्लाय काय असतो, 1 ज्या रो आणि कॉलम मध्ये ते डिलीट करायचे, म्हणजे 2 3 -1 0 0 8 0 0 -3. ओके. नंतर आता इथं प्लस लिहिलंय आपण, तर आता मायनस करायचं. मायनस इंटू -1 हा सेकंड एंट्री आहे. -1 सेकंड रो आणि फर्स्ट सेकंड कॉलम आणि फर्स्ट रो मध्ये आहे. तर मी राहिलेले एंट्रीज देतो. फर्स्ट रो आणि सेकंड कॉलम सोडून बाकी सर्व एंट्री लिहायच्या. फर्स्ट रो आणि सेकंड कॉलम सोडून बाकी सर्व एंट्री लिहायच्या. आणि हे करत असताना आपल्याला 3x3 चा काय पॅटर्न तो लक्षात येतो. अशा टोटल 4 लिनियर कॉम्बिनेशन येईल. पुढचं एंट्री काय आहे, पुढचं +2 आहे. +2 हा थर्ड कॉलम आणि फर्स्ट रो मध्ये, तर फर्स्ट रो डिलीट करा. 0 2 -1 फर्स्ट रो आणि थर्ड कॉलम डिलीट करा. 0 0 8 नेक्स्ट 0 0 -3. ओके. नाउ प्लस मायनस प्लस, नेक्स्ट इज मायनस. अल्टरनेट करायचं ते. फर्स्ट रो पासून जर तुम्ही स्टार्ट केलं तर ऍक्च्युअली तो मायनस काय असतो, -1 to the power i plus j, आणि i इज ith रो अँड j इज jth कॉलम. हा इथला जो नंबर लिहिताय तुम्ही, हा 1 कुठला आहे, हा 1 कुठला आहे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मधला आहे, म्हणून -1 to the power 1 मल्टिप्लाय बाय -1 to the power असतो. पण आपण अंडरस्टँड करतो अल्टरनेट म्हणून त्याप्रमाणे लिहितो. जर एखाद्याने शेवटच्या रो पासून सुरुवात केली तर त्याप्रमाणे त्याला कळतं. सो प्लस मायनस प्लस म्हणजे इथं काय असतो, शेवटी सगळे प्लसच असतात, पण -1 ची पॉवर लिहितो आपण. पण अल्टरनेट असल्यामुळे प्लस मायनस आपण असं म्हणतो. तर इथं आहे -3 सॉरी -1 आहे या ठिकाणी. काय कोणता आहे, सॉरी या ठिकाणी 0 आहे. या ठिकाणी 0, इकडे काही का असेना. 0 हा शेवटच्या कॉलम आणि फर्स्ट रो मध्ये आहे. तर 0 2 3 0 0 0. आता एखादा रो 0 असेल तर आपल्याला माहिती आहे डिटरमिनंट 0 असतो. तर आता हा डिटरमिनंट काय सांगता येईल तुम्हाला, आता बाकीचे तुम्हाला काढता येतील. व्हॉट इज डिटरमिनंट. आता 4x4 चं कसं सॉल्व्ह करायचं सांगितलं तुम्हाला. हे शेवटचं व्हॅल्यू तर 0च आहे. तुम्ही कॅल्क्युलेट करून पहा, याचं किंमत 0 आहे. दिस इज 0. So every minor of order 4 is 0. Thus there is only one minor of order 4. Thus every minor of order 4 is order 4 of matrix A is 0. कारण 4x4 चा एकच आहे, मॅट्रिक्सची ऑर्डरच तेवढी आहे, आणि 4x4 च्या पुढे आपण जाऊ शकत नाही. आता 3x3 चं पाहायचं, आणि 3x3 चं असं एक एंट्री शोधा की जो नॉन झिरो, म्हणजे आपल्याला मागे जायची काही गरज नाही, म्हणून वरून खाली यायला सोपं पडतं. मी आता 3x3 चं मी या ठिकाणी कोणता घेतो पहा. जर मी 1 -1 0 0 -2 -1 हे डायगोनल मॅट्रिक्स कसे येईल त्या पद्धतीने पाहिलं,
आपल्याला माहिती आहे डायगोनलचा मॅट्रिक्स असेल तर त्याचं मल्टिप्लिकेशन काय येतं. म्हणजे मी या ठिकाणी काय केलंय, मी या ठिकाणी फर्स्ट रो आणि फर्स्ट कॉलम आणि लास्ट रो डिलीट केलाय मॅट्रिक्स मधला. फर्स्ट रो आणि लास्ट कॉलम डिलीट केला तर याचा डिटरमिनंट सरळ सरळ या तिघांचा प्रॉडक्ट, कारण मॅट्रिक्स हा काय ट्रायंगुलर आहे. ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स मध्ये डिटरमिनंट काय असतो, सरळ सरळ यांचा प्रॉडक्ट असतो. सो इट इज -16 which is non-zero. So there exists minor of order 3 which is non-zero. There exists minor of order 3 which is non-zero. आले लक्षात. म्हणजे याची रँक काय असेल सांगा बरं. 8 आहे ना. 3. रँक किती आहे? 8 कशी आली? 3 sir, 3. There exists one minor of order 3 of A which is non-zero, and every minor of order 3 plus 1 that is 4 is 0. So rank of this matrix is 3. Rank of A denoted by rank of A, it is 3. Rank of matrix is 3. So but while solving the problem, don't apply this procedure. If matrix is of order 5 by 5 or 6 by 6, then you will require lots of calculation to that. There are tricks to find the rank of matrix. Everybody is requested to mark attendance as your name, roll number. You don't know now, just put your full name in chat box so that it will be recorded automatically. मला आता सांगा बरं, तुम्हाला जर आयडेंटिटी मॅट्रिक्सची मी रँक विचारली तर ती काय असेल? व्हॉट दिस IN स्टँड्स फॉर? त्याची रँक काय असेल आयडेंटिटी मॅट्रिक्सची? आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचा डिटरमिनंट किती असतो? हे बघा, आता मी I2 लिहितो या ठिकाणी. 0. आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचा डिटरमिनंट 1. 1 असतो. आणि हायेस्ट मायनर ऑफ ऑर्डर किती आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचा? मॅट्रिक्सची ऑर्डर I4 लिहिला तर या प्रकारे येईल. म्हणजे असं लक्षात आलं की आपल्याला तिथं मायनर ऑफ ऑर्डर समजा I2 असेल तर मायनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन झिरो, आणि पुढे जा इफ एनी म्हटलं आपण 3 ऑर्डर कडे जातच नाही. म्हणजे याची रँक नेहमी n असते, लक्षात घ्या. आयडेंटिटी मॅट्रिक्सची रँक नेहमी काय असणार आहे? त्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर असणार आहे, कारण तोच हायेस्ट मायनर आहे जो नॉन झिरो आहे. त्याच्या पुढे जाताच येत नाही. म्हणून डेफिनेशन मध्ये इफ एनी, जर जाऊ शकलो पुढे तर जा, नाहीतर मॅट्रिक्सची ऑर्डर 4 बाय 4 आहे आणि तुम्ही 5 बाय 5 मायनर काढायला तर जमणार नाही. तिथं असेल तरच त्या प्रकारे पुढे आपण त्या ठिकाणी जाऊ शकतो. कारण आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचा डिटरमिनंट हा 1 आहे, जो काय असतो नेहमी नॉन झिरो असतो. ठीक आहे. उद्याच्या लेक्चरला आपण काही एक्झाम्पल पाहू आणि नंतर एलिमेंटरी ऑपरेशन्स, जे आपण एलिमेंटरी ऑपरेशन्स मॅट्रिक्स इन्व्हर्स करण्यासाठी वापरले एलिमेंटरी ऑपरेशन्स त्या ठिकाणी आपण डिस्कस करूया. सो 1 वीक झाल्यानंतर ह्या नोट्स तुम्हाला PDF स्वरूपात तुमच्या ग्रुपमध्ये जे लिहिलंय ते शेअर केलं जाईल, आणि मग तुम्ही त्या व्यवस्थित खाडाखोड केलेलं लिहू नका. जे आहे अंडरस्टूड झालं ते लिहा तुम्ही त्या ठिकाणी.